والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نهلكهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا عنهم لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يحسبون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا منظرون واليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في سرر فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم سلام قولا من رب رحيم سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تأكلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن أحمره نكرس في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم ومنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند منظرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة
خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. اللهم إنا نستغفرك ونستغفرك ديننا وأنفسنا وأهلنا وأولادنا وأموالنا وكل شيء أعطيتنا. اللهم اجعلنا وإياهم في كنافك وأمانك وجوارك وإياك من كل شيطان مارد وجبار عنيد وذي عين وذي بر ومن شر كل ذي شر إنك على كل شيء قدير. اللهم جملنا بالعافية والسلامة وحققنا بالتقوى والاستقامة وأعطنا وإياهم من مجيبة الندامة في يوم القيامة إنك سميع الدعاء. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأولادنا ولمشايخنا ولإخواننا في الدين ولأصحابنا وأحبابنا ولمن أحبنا فيك ولمن أحسن إلينا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات يا رب العالمين. وارزقنا كمال المتابعة له ظاهرا وباطنا في عافية وسلامة برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على عبدك ورسولك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولأصحاب الحقوق الواجبة علي ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. أستغفر الله العظيم لي في الدين والدنيا والآخرة. والفاتحة بين عظمة النبي سيدنا مولانا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأزواجه الطيبين الطاهرين وأصحابه الكرام الغر الميامين أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أرواح جميع الأولياء والعلماء والشهداء والصالحين والأئمة الراشدين والأئمة المجتهدين ومقلدين في الدين ودعاة المخلصين وجميع سادات الصوفية والمحققين وجميع الأولياء الكون أجمعين. نخص في ذكر سيدنا الإمام المهاجر إلى الله أحمد بن عيسى وسيدنا الإمام الأستاذ الأعظم الفقيه المقدم محمد بن علي بعلوي وسيدنا الإمام علوي عم الفقيه وأصولهم وفروئهم ومن انتسب إليهم أجمعين وجميع ساداتنا آل بعلوي من مشارق الأرض إلى مغاربها برها وبحرها. ثم بسيدنا الإمام أبي عبد الله محمد البوصيري وأصوله وفروئه ومن انتسب إليه وجميع سندنا إليه أجمعين.
على أن الله الكريم يغفر لهم ويرحمهم ويؤلي درجات في الدين والدنيا والآخرة وينفعنا ويعيد علينا وعلى أولادنا وعلى ذرياتنا وعلى والدينا وعلى إخواننا وعلى قرابتنا وعلى ذوي أرحامنا وعلى جيراننا وعلى أصحابنا وعلى جميع أحبابنا أجمعين من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة وعلى أن الله الكريم بجاههم عند الله أن يقضي جميع حاجاتنا حاجة دنيوية وأخروية وعلى أن الله الكريم ينور قلوبنا وقوالبنا مع الهدى والتقى والعفاف والغنى والموت على دين الإسلام إلى محنة ولا امتحان وعلى أن الله الكريم يصحي أجسادنا ويعافينا ويبارك فينا ويرضى عنا ويطول أعمارنا في خير ولطف وعافية وعلى أن الله الكريم يختم لنا بحسن الخاتمة في خير ولطف وعافية وعلى هذه النية ولكل نية صالحة وعلى ما نوى به سلفنا الصالحون وجميع مشايخنا وإلى حضرة النبي سيدنا مولانا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم بسر النبي وآل النبي وبسر سورة الفاتحة. فيا أيها الراجون منه شفاعة صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه أيها المشتاقون إلى رؤية جماله صلوا عليه وسلموا ويبارك عليه
بارئا من نذير الشيب والهرم ولا أعد من الفعل الجميل بغضب ألم برد غير منتشم لو كنت أعلم أني ما أوكلك كتبت سرا كذلك الحب الكتم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. بلغ بوادج من روايتها كما يراد جماع الخير باللجوم فلا ترغب بمعاصي كسر شهوتها إن الطعام يقوي شهوة النائم والنفس كالطفل إن تهمله شاب على حب الرضاع وإن تختمه ينقتي من وزن هوى حبيب أن توليه إن الهوى من توجه يسقي أو يشمي وراعيها وهي في الأعمال سالمة وإن هي استهلت المرعى فلا تزن كم حسنا لذة للمرء قابلة من حيث لم يدري أن السم في جسم وخد سالس من جوع ومن شبع فربما مسد شر من التهم واستبرئ دمع من عين قد امتلأت من المحارم وتمحية الندم وخالف النفس والشيطان وعصيهما وإنهما محضك النصر فاتهم ولا تطع منهما خصما ولا حكما فأنت تعرف قيد الخصم والحكم أستغفر الله من قول بلا عمل لقد نسبت به نسا في عقومي عملتك الخير لكن قد تمت به وما استقمت فما قولي لك استقيمي ولا تزوت قبل الموت نافلة ولم أصلي سوى فقر ولا أصومي مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله ظلت سنة من أيقظ الظلام إلى أن اشتكى قدمه الضر من ورم وشد من شغب أحشاه وطوت عند الحجارة كشف مطرف الأدم وراودته الجبال الشم من ذهب عن نفسه فأراها أيما الشمم وأكدت زده بها ضرورته إن الضرورة لتعد على العصم وكيف تدعو إلى الدنيا ضرورة من لوله لم تخرج الدنيا من العدم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم نبينا الأمير النهي فلا أحد أمر في قول لا منه ولا النعم هو العبيد الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم دعا إلى الله فالمستمسكون بحبل غير منفصم وقد نبينا في خلق وفي خلق ولم يدانوا في علم ولا كرم وكلهم لرسول الله ملتمس خلقا من البر أو رسما من الديام وواقفون لا جري عند عدهم من نقطة العلم أو من شقة الحكم فهو الذي تممنه وزورته
ثم اصطفاه حبيبا بريء كسامي منزه عن شريك في محاسنه فجواه الوصف غير منقسم من دعا والنصر في نبيه وحكمنا ختامنا فيه والتكريم فانسبها الذي ما شئت من شرف وانسب إلى قديم ما شئت من عظم فإن فضل رسول الله ليس له حد فيعرف عنه نطق بفم لا نسب فدره آيته عظما أيسمه من يربع درسا إمام لم يكن الذي متع يوم به حرصا علينا فلم نرتب ولا نهيم عن الورى معناه فليس يرى للقرب والبعد منه غير مهيم كالشمس تظهر للعينين من بعد صغيرة فتكر الطرف من أمام وكيف يدرك في الدنيا قدره قام النيام تسل عنه بالغلو فمبلغ العلم فيه أنه بشر وأنه خير خلق الله كلهم وكل آية أتى الرسل الكرام بها فإنما تصل في نوره به فإنه شمس خلق الكواكب ويضيء أنوارها للناس في الظلام أكرم بخلق نبي زنه خلق بالحسن مشتقل بالبشر متسم كالزري في كرم والدر في شرف والدر في كرم والدر في إيمان وأنه ووفد في جلالته في عسكر من التقوى في عشم كأنما اللؤلؤ المكنون في صدف من مدينة منطق منه ومبتسم أتيب يعتل ضربا ضماء ثم طوب لمنتسب وهو ملتئم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله أبانا مولده عن طيب عنصره يا طيب مبتدئ من هوى مبتدئ يوم تفرس به يا فرص
تمشي إليه على سلكك القدم كأنما سطرت سطرا لما كتبت فرغها من بديع الخط في اللقم وممت الناس رسائر تقيه حراتي سن الحكيم حكيم أقسمت بالقمر المنشق إن له من قلبه نسبة مبرورة القسم وما حوى القر من خير ومن كرم وكل طرف من الكفار عنه عمي وست في الغار والصديق لم يرما وهم يقولون ما في الغار من آله يبقى الحمام وذن العنكبوت على غير البرية لم تنفذ ولم تهمي غاية الله أغنت عن مضاعفة من الدروع وعن عن من الأطم ما سام لله ضيما واستجرت به إلا وجدت جوارا منه لم يضم ولم تمست من الدارين من يده إلا استلمت الندى من خير مستلم لا تنكر الوحي من رؤياه إن له قلبا إذا نامت العينان لم ينام وذاك حين بلوغ من نبوته وليس ينكر فيه حال مختلف تبارك الله ما وحي بمكتسب ولا نبي على غيب بمتهم كما وسيبا باللمس راحته وأغلقت ألباب الرفقة الغنم وحيت السنة الشباب دعوته ارتاحت القرة بالعصر الدهر بعارض جد آخر من طاح بها سيبا من اليم أو سيلا من العالم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما نقول اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله
قلوب العنام بول النبي كالأبد أفلا تغفل الغلل وزل يومهم في كل مدرك حتى أقوم الضلال من على وضمي وكالفرار فكادوا يوقتون به أشبه الشلل مع الحبل والرقم عبد الليالي ولا يدرون عدتها ألم تكن من ليالي الأشهر الحرم كأنما دين ضيف حل ساحته بكل قرب إلى لحم العيد قريب يدور بحر خميس فوق سابحة يرمي بموج من الأبطال المنتظم من كل منتدب لله مغتسب يصلب بمستصب للكفر مصطلب حتى وجد ملة الإسلام وهي فيهم من بعد غربتها موصلة الراحمين مقولة أبدا منهم بخير أب وخير بال فلم تيتم ولم تهين هم الجبال فسل عنهم وسلمهم ماذا رأى منهم في كل مصطلب وسل حنينا وسل بدرا وسل أحدا وصل عبد لهم أتى من الوخم المسلم الإضحام وقدم وردا من العيد كل مصرة من الإمام وكاتبين بسمر ختم تركب أخلاقهم رفع الجسم غير منعكب شك السلاح لهم سمة ميت والورد يمتاز بالسمع عن السلام إليك يا والنصر نشرهم فتساب الزهر بالأكمام كل كميك
Amin.
Assalatu wassalamu alaika ya Rasulullah, assalatu wassalamu alaika ya Habibullah, assalatu wassalamu alaika ya Anbiya Allah wa ala alikum wa ashabikum ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan lillahi hamdan yuwafi ni'am wa yukafi mazidan. Nahmaduka ala jami'i ni'matika ma'alimta minka wa ma lam na'lam. Wa nashkuruka ala jami'i ni'matika ma'alimta minka wa ma lam na'lam. Wa ala kulli hal Allahumma ya muhawwilal hal hawwil halana ila ahsanil hal. Allahumma ya muhawwilal hal hawwil halana ila ahsanil hal. Allahumma ya muhawwilal hal hawwil halana ila ahsanil hal. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ahlihi wa ahratihi wa ahli baitihi ajma'in. Allahumma ij'al tawabatana bi syaifi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma atil wasilata wal fadila wa syarafata wa darajata rafi'ah wa atul maqamal mahmud alladhi wa'adta innaka la tukhliful mi'ad. Allahumma salli wa hadirin fi zumratik wa min ala sunnatik wasta'milna bi ta'atik wa wina hawla wa qina bi yadi syarifah sabatan hadi'atan mari'atan lana qawmada abadan. Subhan fi syaifi abai wa ikhwani minal anbiya'i wal mursalin wal malaikati wal qarabin wa jami' ibadillahi sholihin. Subhan fi syaifi ashabil hadina mahdiyin wa wafidina al-musyidin Jabal Qadir Ali wal Qahril Jali Sadatina wa imatina Abi Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali. Subhan fi syaifi Sayyidina al-Karamain Abi Muhammad al-Hasan wa Abi Abdillah al-Husain wal Aqam wa inda nas Abi Amarat al-Hamdan wa Abi Fadil al-Abbas wal Ansar wal Muhajirin wa Jawadi wa Jawadi Mahathir Mu'minin wa Jami Sahabat wa Qawabat wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wal akhwatil a'immatil mujtahidin wal qalim fid din wal awliya wa shuhada wa sholihin. Khususan fi musyahid al-huda Sayyid Syarifudin Muhammadin al-Busiri. Allahumma qadna bi barakati fid dunya wal akhirah min huwa fi sayfi awliya ila ta'ala jami'an min aqtabi wa anjabi wa awtani wa abdal wa rijal ghaibi wa syariki al-ardi wa magharibiha aina ma kanu aina ma halat Allahum ya rabbal alamin. Allahumma anfa'na bi barakatih wa anfa'na min abuhatin wa amin dalana min amdadin wa alhimna min lahajatin wa illa alaina wa alaikum wa ala muslimina min barakatih wa min barakati ulumi wa qasim wa hibak fiddin wa dunia wal akhirah innaka ala kulli syai'in qadir bi rahmatika ya arhamar rahimin. Semua fi sa'ibina wa sa'ifil hadirin was-sami'in wa walidina wa walidihim wa abatina wa abatin wa abatin muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat ajma'in. Allahumma ij'al jam'ana hadadan maghfura wa tafarraqana min ba'dihi tafarruqan ma'suman. Allahumma ij'al jam'ana hadadan maghfura wa tafarraqana min ba'dihi tafarruqan ma'suman. Allahumma ij'al jam'ana hadadan maghfura wa tafarraqana min ba'dihi tafarruqan ma'suman. Wa la tanadil lana fina wa la hawalaina mahruman wa la maktuman wa la ahbabika makruda habillahu wa fatika musi'ana li muhsinina wa muhsinana li alimina wa alimana li amilina wa amilana li muhlisina wa hablana jami'an limanika wa karamika bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ij'al akhir kalamina min ad-dunya syahadatan la ilaha illallah wa anna sayyidina Muhammadan rasulullah wa aqfitna 'alaiha ghayra maftulin wa la fatihin wa la mubayyin wa la mubaddilin ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka min khairin mas'alaka min nabiyyika sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa na'udzu bika min syarri ma sta'anaka min nabiyyika sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد كل حرف كتب ويكتب أبد الآبدين ودهر الداهرين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي بجاه النبي وصحبه والآل أما بعد. Pertama-tama mari sama-sama kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah, yang mana pada malam hari ini kita semua masih diberikan oleh Allah limpahan taufik, hidayah, inayah, sehingga kita masih bisa melangkahkan kaki kita berhadir di majlis yang mulia ini, di tempat yang penuh barokah ini. Besar harapan mudah-mudahan apa yang kita lakukan bersama pada malam hari ini mendatangkan ridha dan rahmatnya Allah, dan juga mudah-mudahan apa yang kita hajatkan bersama, baik itu hajat dunyawiyah maupun hajat ukhrawiyah, mudah-mudahan dikabulkan dan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, pengikutnya, dan yang mengikuti jejak langkah beliau dari dulu sekarang sampai akhir zaman, yang sama-sama kita muliakan dan kita hormati dan kita cintai segenap para habaib dzurriyyah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berhadir pada malam hari ini, wabil khusus Fadilatul Habib Khairul bin Taha bin Zain Al-Aidarus selaku sekretaris Rabithah Alawi Anggota Timur, dan juga Fadilatul Habib Fadli bin Saleh bin Hamid Al-Khirid, dan juga As-Sayyid Ari bin Johansyah bin Uthman bin Amir bin Ja'far Al-Habsyi, dan para habaib yang lain hafizahumullah wa ra'ahum min kulli makruh wa mata'anallahu bituli hayatihim syarifah ma'a kamalis sihha wal afiyah. Amin amin ya rabbal alamin. Dan juga yang kami muliakan dan kami hormati segenap guru-guru agama, hadirin hadirat, bapak, ibu, adik-adik sekalian yang sama-sama dimuliakan dan dirahmati Allah. Kembali kita sambung kajian di dalam kitab Al-Manhajus Sawi. Faqala Sayyidi Ad-Da'iyah ilallah Al-Arif Billah Al-Faqih Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Zain bin Sumit hafizahullah wa ra'ah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi asrarihi wa bi karamatihi fi daraini amin. Ila an qala wa min hikamihi alaihi salam wa ala nabiyyina afdalus salati wa taslim wasiyatuhu al-jami'atu libnihi minha qawluhu ya bunayya ittakhid taqwallahi ta'ala tijaratan ya'tika ribhu min ghairi bid'ah. Termasuk daripada kalam-kalam hikmah daripada Sayyiduna Luqman Al-Hakim dan wasiat-wasiat beliau yang mencakup segala macam kebaikan untuk putra beliau. Di antaranya nasihat atau hikmah yang disampaikan beliau kepada putra beliau. Beliau mengatakan, ya bunayya, wahai anakku tercinta. Sebagaimana kita ketahui, bunayya itu isim tasghir. Kalau yang abdun, ubaidun. Kalau abdun itu seorang hamba, maka ubaidun itu adalah hamba yang kecil. Jadi kalau ada orang menamakan dirinya atau namanya adalah Ubaidullah, berarti dia itu menganggap dirinya itu adalah hamba yang kecil, hamba yang rendah di hadapan Allah. Ini namanya tasghir atau musaghar. Jadi kalimatnya abdul jadi ubaidun dan banyak hal yang jelas semacam itu. Maka sama di sini.
tatkala kita berbicara tentang bahasa Arabnya seorang putra ibnun, kemudian kita jadikan anak yang kita sayangi, yang kita belas kasihi, kemudian disandarkan kepada ya nisbah, maka cara pelafatannya menjadi bunayya, wahai putraku yang tercinta, yang terkasih. Karena mau tidak mau Bapak Ibu sekalian, yang namanya orang tua itu mesti senang sayang dengan putranya. Lebih-lebih kalau putranya itu putra yang tentunya beriman bertakwa kepada Allah. Makanya beliau di sini menasehati, memberikan ujangan kepada putranya, ya bunayya, wahai putraku, ittakhidh taqwallahi ta'ala tijaratan, jadikanlah takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai tijarah, sebagai perdagangan. Tentunya tatkala kita bicara perdagangan, kita tentunya perlu modal, perlu mungkin manajemen yang bagus, mungkin strategi yang bagus di dalam perniagaan perdagangan. Akhirnya usahanya lancar, usahanya akan mendapatkan kemudahan, kemudian melimpah rezekinya dan sebagainya. Kan demikian. Ini yang diharapkan tatkala kita berdagang, cari untung bahasanya. Seperti apa caranya? Pokoknya pingin untung. Maka kata beliau, kalau kita pingin untung, pingin keberuntungan, dan bahkan keberuntungannya itu bukan hanya didapat di dunia tapi di akhirat juga, maka kata beliau, jadikanlah yang namanya takwa kepada Allah itu sebagai perdagangan. Maka kata beliau mengatakan, jawabnya fi'il amr kan, ittakhid itu perintah, jadikanlah takwa kepada Allah sebagai perdagangan. Ya, jika niscaya bakalan akan datang kepadamu ar-ribhu, keuntungan, min ghairi bidoah, tanpa ada modal sama sekali. Tidak ada mengeluarkan apa-apa. Namanya takwa kepada Allah itu tidak perlu modal, keinginan, hasrat. Asalkan kita mau takwa kepada Allah, mau menuruti perintah Allah, menjadi Allah, selesai, tidak perlu modal. Yang perlu modal itu maksiat, maksiat perlu modal. Sampai mau ke diskotik harus bawa duit. Nah, tidak bawa duit, peleng sama paknya kan tinggi, seumpama, ya kan? Karena mau ngapain? Pasti perlu dana, nggak mungkin enggak. Semakin mewah semakin banyak juga duitnya yang digelontorkan. Kalau sampai ke pengajian nggak ada duitnya, kalau sekalian dapat makan bulan, dapat labul bulan, ya kan? Nyamannya hidup. Intinya kata beliau, kalau kita bertakwa kepada Allah, kita bakalan beruntung. Bakal beruntung bahkan tanpa modal, Bapak sekalian. Dan keuntungannya banyak. Kalau kita mungkin mengkaji kitab An-Nasaihud Diniyah karya Al-Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad, di antara keuntungan bertakwa kepada Allah itu banyak, Bapak sekalian. Seumpamanya contoh dunia saja, maka kalau kita itu punya problem, punya masalah, pasti bakalan ada solusinya. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Bakal ada itu jalan keluarnya mudah. Bagi orang yang bertakwa kepada Allah akan dimudahkan urusannya. Memang semuanya harus ada ujian. Memang ada, tidak mungkin tidak. Siapapun itu. Bahkan seorang nabi pun ujiannya lebih berat daripada kita. Seorang kekasih Allah itu lebih berat daripada kita ujiannya. Kan demikian, tapi mesti ada solusinya, mudah. Makanya mereka itu tidak bimbang, mereka itu tidak susah menghadapinya, karena dia tahu Allah yang memberikan jalan keluarnya. Solusi dengan apa? Bertakwa, dengan kita beribadah kepada Allah, dengan mengaji. Kalau kita ini punya problem masalah nih, kita punya hajat atau apapun itu, bukan malah menjauh ke pengajian, bukan menjauh kepada masjid, malah disuruh taat kepada Allah, malah disuruh bertakwa kepada Allah, bukan malah menjauh. Kan demikian nih. Solusinya bukan di luar, solusinya tatkala kita menghambakan diri kepada Allah, tatkala kita bertakwa kepada Allah, mau tidak mau. Dan bahkan ayat selanjutnya, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib.
Allah akan memberikan kepadanya karunia, rezeki yang banyak dari arah yang tak sangka. Bisa jadi tiba-tiba dapat kepes, timbang, tiba-tiba dapat ini, dapat itu dari arah yang tak disangka-sangka. Ini janji Allah dalam Al-Quran, bisa didapat kalau dia bertakwa kepada Allah. Dalam ayat yang lain banyak nih, kalau segala urusan kita akan dimudahkan itu sesuai dengan takwa kepada Allah. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusran. Akan ada kemudahan dalam segala urusannya, mudah. Makanya orang yang dekat kepada Allah itu nyaman hidupnya, mudah. Urusannya lancar, rezekinya lancar. Nggih, kira mboten. Ini bahasa Jawanya keluar ini. Asli. Kira mboten. Kan gitu nggih. Setidaknya nggih, kan demikian baru sekalian. Ya banyak kalau kita bicara semuanya. Bahkan maaf nggih, kalau kita bertakwa kepada Allah, kita akan dapat ilmu laduni. Bisa, ada ayatnya. Wattaqullaha wa yu'allimukumullah. Bertakwalah kalian kepada Allah, maka Allah akan memberikan ilmu kepada kalian. Wa yu'allimukumullah. Ini di dalam lanjutan ayat sebelumnya. Tak kala Allah firman mengenai takwa kepada Allah, wa yu'allimukumullah, dan Allah akan memberikan ilmu kepada kalian, ilmu laduni. Ya banyak intinya baru sekalian ini, dapat surga, macam-macam, pokoknya semuanya keberuntungan itu dalam bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kata beliau, kalau ingin sukses, ingin nyaman, ya intinya bertakwa kepada Allah, dan bahkan ini tanpa modal sama sekali. Ini nasihat beliau kepada putra beliau. Kemudian saya lanjut baru sekalian, disebutkan di sini belum menasihati putranya berikutnya, ya bunayya la takun ajaza min hadha diki alladhi yusawwidu bil ashar wa anta naimun ala firashika. Wahai putraku, janganlah engkau menjadi ajaza, lebih lemah daripada seekor ayam ini. Yang mana ayam ini yusawwidu bil ashar, dia sudah mengkokok di waktu sahur. Ini sudah berkokok lagi di waktu sahur, sudah bunyi di mana-mana di waktu sahur sebelum subuh. Tidak tahunya engkau wa anta naimun ala firashika, sedangkan engkau masih nyaman di atas kasurmu, masih gurih, masih ngorok-ngorok. Beda suaranya. Kalau yang di luar mungkin yang di kasur yang di kasur orangnya ya sama juga, ada suaranya juga, tapi suaranya beda. Yang di luar suaranya cukruyut gitu, yang di atas kasur suaranya berpengaruh. Ya macam intinya jangan lebih lemah daripada seekor ayam. Ini kata beliau, ayam aja sebelum sahur ini sudah bangun, kabarnya semacam itu. Lah kamu belum bangun. Ya karena kayak apapun itu sekalian nih, ya keberuntungan itu ada di waktu sahur, ada di waktu sahur. Dan bahkan Al-Imam Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Antas beliau mengatakan, setidaknya kalau kita ingin memperdapati waktu yang telah kita buang sia-sia, kalau ingin kita memperdapatinya, maka kata beliau, usahakan engkau menjaga 4 waktu. Selama 24 jam itu 4 waktu yang perlu kau jaga, kata beliau. Di antaranya waktu sahur. Di waktu sahur. Intinya sebelum subuh, sebelum subuh, bangun malam setidaknya gunakan waktu itu sebaik-baiknya. Demikian ini beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Bapak sekalian, kalau kita sudah bangun malam beribadah kepada Allah, ya adalah cikal bakal dia jadi walinya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada. Kalau dia ngorok tidak bangun malam, jangan harap dia jadi walinya Allah. Nah karena gini ya, dalam satu riwayat, kewalian itu pengangkatannya itu di malam hari. Beda kalau sampai pengangkatan jabatan itu di siang hari, kan mungkin di malam hari. Nyuri-nyuri kalau di malam hari itu nyuri. Kalau kekasihnya Allah itu diangkatnya jadi wali itu, jadi wali diangkat itu mana? Kapan waktunya? Malam hari. Tidak mungkin di siang hari. Intinya dia beribadah kepada Allah. Kan demikian baru bisa jadi cikal bakal dia menjadi kekasihnya Allah. Nah kalau dia
bangun malam jangan harap jadi kekasihnya Allah. Kan demikian tidak mungkin. Kapan dia dilantiknya? Kapan dilantik? Bahasanya seragam itu nih, karena memang mau tidak mau baru sekalian nih. Oleh karenanya penting sekali. Kalau kita setidaknya kalau tidak bisa menghidupkan sepanjang malam, maka setidaknya menghidupkan ya tadi sebelum waktu subuh. Setidaknya semacam itu sekalian. Kemudian saya lanjut. Ya Bunayya, kata beliau nasihat berikutnya, kalam-kalam hikmah daripada beliau kepada putranya, kata Luqmanul Hakim, wahai putraku, la tu'akhirit taubah fa innal mauta ya'ti baghtah. Kata beliau, wahai putraku, jangan sesekali engkau menunda-nunda taubat, menunda-nunda bertobat kepada Allah. Kenapa? Karena yang namanya mati, kata beliau, ya'ti baghtah, datangnya itu tiba-tiba. Tidak ada woro-woro itu, tidak ada nanti ya katanya kematian aku datang kepadamu nanti tanggal kamu umur 50 tahun ya enak sampai sudah siap-siap dahulu. Tidak ada kayak gitu nih. Tidak ada. Datangnya itu tiba-tiba, yang muda tiba-tiba sakit langsung meninggal banyak. Kan gitu. Pikiran nunggu tua, pikiran nunggu tua, muda banyak loh sekalian itu banyak. Intinya meninggal itu tiba-tiba, tidak ada woro-woro sebelumnya. Tapi sebetulnya itu ada tanda-tandanya, itu ada. Tatkala rambut mulai menguban, nah itu berarti ada tanda-tanda. Itu berarti sudah sepuh itu nih. Kemudian fisiknya sakit-sakitan, batuk-batukan, nah itu sebenarnya sudah ada tanda. Itu sebenarnya ada tanda. Ada tanda sebetulnya ini. Ya, asam urat tidak lagi seperti dahulu. Itu sebenarnya tanda. Ini tanda intinya. Ya setidaknya dia ini sudah mulai sepuh, sudah mulai tua, tinggal digunakan untuk beribadah kepada Allah. Yang jelas sekalian, jangan sampai kita menunda-nunda. Jangan sampai, maaf nih bos sekalian, yang namanya orang ini terkadang ada aja ucapan semacam itu, saya nanti aja sudah nunggu tua aja, saya baru pengajian, nunggu pensiun aja nanti saya baru pengajian, nunggu ini baru nanti ini itu keliru sekali, itu keliru. Dan bahkan bisa jadi dia telah tertipu oleh iblis. Oleh karenanya di dalam wasiat nih, judulnya Wasiatul Ikhwan, karya daripada Al-Habib Abdullah bin Husin bin Tahir. Beliau mengatakan wa man yaqul inni shaghirun asbir. Siapa orang yang mengatakan bahwasanya saya ini masih kecil, nanti aja saya beribadah kepada Allah, nanti aja sudah tobatnya kepada Allah, saya masih muda, nanti aja sudah nunggu 40 tahun bertobat kepada Allah, nanti aja sudah umpama hatta akhafallaha hina aqulu, nanti aja sudah aku tak kalah dewasa baru beribadah kepada Allah, nanti aja sudah, sekarang kita happy aja sudah, seumpama nanti kata dia tidak mau beribadah kepada Allah, tidak mau bertobat kepada Allah, nanti dia. Maka kata beliau di dalam bait selanjutnya, fa inna dzaka gharrahu iblisu wa qalbuhu mughaffalun matmusu. Sesungguhnya dia dengan ucapan itu telah tertipu oleh iblis, keliru, dan hatinya telah tertutup, hatinya sudah kebalik, terkunci. Wal iyadullah billah. Tipuan ini tipuan. Enggak taunya enggak sampai ini, katanya nanti aja sudah aku nanti pas meninggal duluan, pas selesai duluan, akhirnya enggak bertobat kepada Allah, akhirnya beramal soleh. Intinya harus diusahakan nih, kayak apapun itu sibuknya kita, tetap kita harus beribadah kepada Allah. Setidaknya kalau bisa kita hadir pengajian malam harinya, karena kayak apapun itu bapak sekalian, pengajian itu walaupun sebentar tapi pahalanya ganal besar. Ini yang kita harapkan. Apalagi ini yang kita harapkan bapak sekalian, kalau kita sholat mau 100 kali 100 rakaat sholat sendirian, ya bengkak jidat kita. Bukan kakinya, bukan jidatnya yang bengkak, bisa jadi. Tapi kalau kita hadir sesaat aja bisa jadi lebih utama daripada sholat 1000 rakaat. Kan demikian, ini yang kita harapkan. Setidaknya biar kita itu termotivasi, satu malam itu bisa hadir pengajian. Apalagi di sana baca burda, baca maulid. Kan demikian, ini yang kita harapkan. Apalagi kalau sekalian apalagi makanannya tersedia. Ini sudah luar biasa, ini sudah luar biasa. Tinggal kita aja bapak sekalian, tinggal kita aja harus continue istiqomah di dalam kebaikan, jangan ditunda-tunda lagi. Demikian karena yang namanya mati itu datangnya
itu bagutatan. Baguta itu tiba-tiba demikian nih. Ya, tidak mandang umur nih, tidak mandang umur. Bukan berarti yang tua itu bakalan meninggal cepat, belum tentu. Bisa jadi yang muda itu meninggal duluan. Kan demikian, bisa jadi malaikatnya itu pingin pincuan gitu. Pingin yang muda-muda diambilnya, kan perujaan bahasanya. Jiwa perujaan. Kemudian masih lagi di sini. Ya bunayya, kata beliau, mana dintu ala somti qattu fa innal kalama idza kana min fiddatin kana sukutu min dhahabin. Kata beliau, baru sekalian, nasihat beliau berikutnya, wahai putraku, mana dintu ala somti qattu. Kata beliau kepada putranya, aku tidaklah menyesal atas diamku sama sekali. Kalau seumpama di luar sana kan banyak ungkapan-ungkapan bahwasanya ucapan yang bagus itu layaknya seperti fiddah, layaknya seperti perak dan sebagainya. Intinya suatu yang bagus, banyak bicara dalam kebaikan, berdakwah kepada Allah, mengisi ucapannya dengan kebaikan-kebaikan, itu adalah suatu yang bagus. Tapi kata beliau, aku memilih diam dan aku tidak bakal menyesal sama sekali, tidak menyesal. Tidak banyak menyesal sama sekali. Walaupun ucapan itu yang bagus itu sebagai layaknya seperti perak. Tapi kata beliau yang namanya diam itu jauh lebih indah daripada itu, jauh lebih berharga daripada banyak bicara. Karena di luar sekalian kalau kita banyak bicara, walaupun dalam kebaikan, namanya banyak bicara tuh mesti ada salahnya nanti, mesti ada salahnya. Makanya sepinter-pinter tupai melompat pasti bakalan jatuh juga. Walaupun ucapan kita itu bagus, kita berdoa, tapi kalau sudah banyak omong, kelebihan, mesti kita akan berbuat kesalahan dengan ucapan kita, mau tidak mau. Oleh karenanya kata beliau, kayak apapun itu, diem itu lebih bagus, diem itu lebih selamat, diem itu lebih baik. Jadi kalau diumpamakan, diem itu seperti emas, kan demikian. Makanya orang dahulu sekalian itu menjaga akan panggilannya, ucapannya. Sahabat Abu Bakar itu baru sekalian sahabat Abu Bakar itu kemana-mana itu mulutnya itu ditaruh batu, dikasih batu agar sulit ngomong. Untuk apa sih? Untuk biar banyak diam, tidak banyak ngomong. Kalau kita kan malah kebalikannya. Kalau bisa gimana kita di mana-mana itu kita yang ngomong, nongkrong sana, nongkrong sini, jagongan sana, jagongan sini, ngopi sana, ngopi sini, omongannya macam-macam sudah omongannya macam-macam. Makanya dijaga, kan demikian. Dan bahkan cerita daripada Abah Guru Sekupul itu suatu ketika tak kala beliau itu cukur rambut namanya tukang cukur itu biasanya banyak ngomong, banyak nanya tukang cukur ini. Akhirnya sama beliau sebelum mencukur dikasih bonbon, ini bonbon ini dimakan bonbonnya. Biar apa? Biar tidak banyak ngomong, karena ada bonbonnya di mulut. Karena namanya orang kadang itu jemput juga, kadang itu tidak nyaman juga banyak bicara ini, tidak nyaman juga. Intinya sekalian tetap yang namanya diam itu utama, apalagi di zaman fitnah yang semacam ini. Terkadang kita mendapatkan kabar, informasi itu tidak valid kadang atau kadang simpang siur. Akhirnya kita kok langsung menyebarkan kemana-mana. Nah ini terkadang karena kita banyak bicara, apalagi fitnah sana sini dan sebagainya. Intinya lebih baik banyak diam, pasti selamat. Zaman dahulu aja itu kita dituntut untuk mulazamatul buyut, untuk selalu diam, sukut, diam. Itu zaman dahulu, apalagi zaman sekarang. Intinya sekali insyaallah dengan kita banyak diam, tidak berbicara kecuali yang baik-baik aja, insyaallah kita bakalan selamat. Ini sudah sekali yang perlu kita perhatikan daripada nasihat-nasihat Luqmanul Hakim. Kemudian sekalian, mungkin insyaallah kita akan lanjut nanti di dalam pertemuan-pertemuan yang akan datang. Masalah afiah, mari di waktu yang tersisa ini kita dengar apa yang akan disampaikan oleh guru kita bersama Fadilatul Habib Al-Ustaz Ja'far bin Abdul Qadir bin Umar Al-Haddad. Kepada beliau kami persilakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala dunya waddin. Wa sallallahu wa sallam ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Yang saya hormati para habaib, para asatidz, para guru, hadirin, hadirat rahimakumullah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, ittaqil maharima takun a'badan nas warda bima qasamallahu lak takun aghnan nas wa ahsin ila jarika takun mu'mina. Di antara nasihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaitu beliau bersabda yang artinya ittaqil maharima, takutlah kamu kepada Allah, jagalah dirimu daripada al-maharim, perkara-perkara yang haram. Takun a'badan nas, maka kamu menjadi manusia yang paling ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau memberi batasan kategori orang yang ahli ibadah, yaitu bukan orang yang banyak sujud tapi doyan haram, seneng zikiran, seneng wiridan tapi seneng gunjing. Bukan itu. Orang yang ahli ibadah, kata Nabi Muhammad, walaupun ibadahnya minim tapi menjaga dirinya dari perkara-perkara yang haram. Itulah hakikat orang yang ahli ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Gak jadi masalah walaupun sholatnya hanya sholat fardu aja, gak jadi masalah walaupun puasanya nunggu Ramadan aja. Cuma dia pintar menjaga anggota tubuhnya. Matanya gak mau melihat kecuali yang diridhoi oleh Allah, lesannya gak mau mengucap kecuali yang diridhoi oleh Allah, kakinya gak mau melangkah kecuali ke tempat yang diridhoi oleh Allah. Takun a'badan nas, ini baru orang yang ahli ibadah. Cuma zaman sekarang kan aneh, gitu. Aneh zaman sekarang. Oh hebat, pengajian di mana-mana. Oh pinter, tapi doyan uangnya masjid. Nah, ini bukan orang ahli ibadah. Zikiran pinter, thariqoan hebat, baca sholawat 1000 kali tiap hari. Cuma ya sering bohong, sering gunjing, riba, percuma. Ini bukan orang yang ahli ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah menasihati sahabatnya yang bernama Abu Hurairah. Ya Aba Hurairah, kun wari'an takun a'badan nas. Wahai Abu Hurairah, jadilah kamu orang yang wara', orang yang takut daripada perkara-perkara yang remang-remang. Enggak faham ini halal atau haram, tinggalkan. Maka kamu menjadi orang yang ahli ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu, yuk kita kalau kepingin dikatakan orang ahli ibadah kepada Allah, bukan hanya banyak ibadah, cuma juga melakukan kemaksiatan, bukan itu. Tapi pintar menjaga anggota tubuh dari perkara yang haram, maka itulah orang yang ahli ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan di dalam kitab Risalah Qusyairiyah ada orang menjadi wali gara-gara kebanyakan tidur. Hebat gitu. Banyak tidur jadi wali. Kok bisa gitu? Begini, dia itu setelah sholat tidur, kemudian bangun zuhur, tidur lagi, akhirnya jadi wali. Apa sebabnya? Karena anggota tubuhnya tidak melakukan yang haram. Matanya nggak ngelihat yang haram, telinganya tidak dengarkan gunjingan. Akhirnya apa? Anggota tubuhnya dijaga dari perkara-perkara yang haram dan dia melaksanakan perintahnya Allah.
akhirnya diangkat menjadi waliullah. Sebabnya apa? Banyak tidur. Masya Allah. Maka dari itu ini kita kan Masya Allah pengajian tiap malam kita nih, ketemu di sana, sholatnya berjamaah, pikiran istighosahan. Kok nggak jadi wali? Kenapa? Lah kita habis pengajian gunjing A, gunjing B. Kita habis pengajian lihat HP orang tua, lihat kapan jadi walinya Pak? Ittaqil maharima, kata Nabi Muhammad. Jaga perkara-perkara yang haram. Takun a'badan nas, maka kamu menjadi manusia yang paling ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini pesan Nabi Muhammad yang pertama. Yang kedua, warda bima qasamallahu lak, takun aghnan nas. Ridhalah kamu, puaslah kamu dengan bagian rezeki yang telah Allah tentukan kepada kamu. Maka kamu menjadi manusia yang paling kaya di atas dunia. Jadi konsep orang bahagia hidup di dunia, konsep kepingin menjadi orang yang kaya di atas dunia, bagaimana Pak? Bukan kerja keras, bukan numpuk harta, bukan. Tapi kalau pian kepingin menjadi orang yang bahagia di atas dunia, pian kalau kepingin menjadi manusia yang paling kaya di atas dunia, bagaimana? Anda ridho dengan ketentuan Allah. Anda kerja dapat rezeki 20.000, alhamdulillah, kaya dia. Kaya ketimbang orang-orang yang uangnya miliaran. Ulun tuh Pak punya teman miliarder, kaya raya. Pernah ulun tanya, pian bulan ini untung berapa? 5 miliar. Alhamdulillah besar ya. Rugi deh, 5 miliar rugi Pak. Saya tanya, kok bisa pian katakan 5 miliar rugi? Ini deh, 1 bulan ini targetnya 7 miliar. Cuma nggak sampai target berarti rugi deh. 5 miliar Pak. Untung 5 miliar tiap bulan masih nggak puas, nggak kaya. Jadi orang kaya itu bagaimana? Menerima dengan ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau pian tidak menerima dengan ketentuan Allah, berapapun nominal yang Anda punya, nggak bakal puas. Nggak bakal puas. Anda dikasih uang 1 miliar, kurang habis. Ini 1 miliar dapat 1 mobil. Saya itu kepingin beli rumah itu, beli uang 1 miliar. Nggak kaya-kaya pian. Jadi yang membuat orang sumpah, gelisah, nggak senang hidup di atas dunia, ruwet uripe kata Jawa. Itu kenapa? Karena tidak menerima dengan ketentuan Allah. Tidak menerima. Sambil-sambil begini. Ada makalah begini. Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir yang ngarang kitab Sulam Taufik. Dia mengatakan al-qana'ah ni'matun minallah. Wan nadhar ila nas wa tama' fima fi aydihim syu'mun wa ihana. Orang yang merasa qana'ah, yaitu legowo dengan ketentuan Allah, menerima dengan rezeki yang Allah berikan kepada dia, itu nikmat daripada Allah. Adapun orang yang jelalatan matanya, selalu berharap terhadap pemberian manusia, melihat rumah bagus rumahnya ya, melihat mobil mewah, bagus mobilnya ya, maka orang seperti ini yang selalu jelalatan, itu orang ihana, itu orang akan menghinakan dirinya. Kenapa? Karena berharap pemberian manusia. Orang itu Pak, kalau merasa qanaat, menerima dengan ketentuan Allah, berapapun yang Allah berikan kepada saya terima. Kemudian di dalam hatinya nggak mau berharap kepada orang kaya, nggak mau berharap terhadap pemberian orang kaya. Dia itu mempunyai wibawa, mempunyai kehormatan, wibawa Pak. Tapi kalau sudah orang itu selalu jelalatan matanya, nih kita. Kalau seumpama nggak pernah melihat rumahnya orang, tidur di gubuk nikmat Pak. Cuma kita tidur di rumah yang ya sederhana, itu nggak merasa nikmat tidurnya. Kenapa? Karena kita pernah melihat rumah mewah. Akhirnya terbentuk dalam pikiran kita, kapan ulun punya rumah itu ya? Padahal dikasih rezeki sama Allah Ta'ala, punya rumah. Cuma karena melihat sesuatu yang nggak perlu bagi dia, itulah yang menyebabkan dia sengsara. Punya motor bagus,
motor baru. Kemudian ada temannya punya mobil, enak ya punya mobil ya, kapan orang punya mobil? Sengsara Pak, sengsara. Nggak bakal puas orang seperti ini dan bakal terhina. Orang yang berharap terhadap pemberian manusia menjadi gila. Pian Pak Haji, Masya Allah, Pian itu orangnya itu hebat. Kentut Pian wangi Pak Haji. Keping dapat uang, keping dapat uang. Akhirnya jadi penjilat. Sesuatu yang nggak ada dalam dirinya dipuji-puji. Untuk apa? Dapat uang. Dihinakan. Kadang nanti buat beli rokok, ambil uang 50 lemparkan. Yuk beli rokok, udah pulang. Bicara dulu, nanti saya kasih uang. Ihana. Anda telah merendahkan diri, Anda telah menghinakan diri, jadi budaknya harta. Apa sebabnya Pak? Enggak menerima dengan ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang menerima dengan ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian nasihat selanjutnya, ini sebagai penutup ya. Nasihat Nabi yang selanjutnya, wa ahsin ila jarik takun mu'mina. Berbuat baiklah kamu kepada tetangga, perhatikan tetangga. Takun mu'mina, maka kamu menjadi manusia yang paling beriman kepada Allah. Jadi tetangga itu Pak, tengok ya, tetangga itu mempunyai hak yang wajib kita tunaikan. Bahkan Nabi Muhammad SAW sering didatangi malaikat Jibril, dan berwasiat selalu datang kepada Nabi Muhammad, hati-hati wahai Muhammad, tetangga. Sampai-sampai Nabi Muhammad menyangka begini, jangan-jangan nih, kata Nabi Muhammad ya, jangan-jangan nih sebentar lagi aku dapat wahyu, tetangga akan mendapatkan warisan juga. Saking besarnya hak daripada tetangga. Seakan-akan seperti keluarga sudah, bentar lagi dapat warisan untuk tetangga. Bukan hanya anak, tetangga pun dapat warisan. Apa sebabnya? Saking seringnya malaikat Jibril datang kepada Nabi Muhammad berwasiat tentang haknya tetangga. Takun mukminah. Kalau pian menjaga haknya tetangga, kalau pian selalu baik kepada tetangga, sempurna iman Anda. Sempurna Pak. Coba Anda bayangkan bagaimana Nabi Muhammad SAW menggantungkan kesempurnaan iman itu dengan tetangga. Kalau pian baik kepada tetangga, sempurna imannya. Kalau pian jelek dengan tetangga, walaupun pian ahli ibadah, nggak sempurna imannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu, para ulama itu selalu menjaga haknya tetangga. Sampai-sampai diriwayatkan, Pak. Ya? Diriwayatkan ada seorang ulama, itu rumahnya banyak tikus, Pak. Rumahnya banyak tikus. Nih. Kemudian temannya datang, kepingin silaturahmi, dilihat tikusnya itu seliweran, mondar-mandir di tempat rumahnya itu, sampai bingung nih. Ini tikus ini mungkin masuk kakan dan saking banyaknya tikus di dalam rumah, udah mondar-mandir nggak ada rasa malu sudah itu tikus. Kemudian dinasehati ulama, Pak Yai, Guru, nih rumah pian ini saya lihat banyak tikusnya. Benar, bujur. Nah, gini, saya ada resep biar rumah pian bersih daripada tikus. Gimana caranya? Pian memelihara kucing ya. Ambil kucing, taruh dalam rumah, insya Allah aman, insya Allah bersih daripada tikus. Oh gitu ya, oke. Ya insya Allah. Nah bulan nih, bulan depan datang lagi nih, bertamu, masih banyak tikusnya Pak. Akhirnya marah nih teman, Guru, orang kan sudah ngomong sama pian, ini tikus kok tambah banyak. Orang kan sudah ngomong pelihara kucing, bakal bersih rumah pian. Maka orang alim ini katakan apa? Ampunten, maafnya gini. Saya itu sudah ada kepikiran untuk memelihara kucing biar bersih rumah saya daripada tikus. Memang benar resepnya. Cuma yang jadi beban pikiran saya, kalau saya memelihara kucing di dalam rumah, tikusnya keluar daripada rumah saya, masuk ke rumah tetangga. Itu yang saya takutkan. Berarti saya ganggu rumah tetangga. Aku tidak mau, biarkan juga. Tikusnya di sini biarkan. Yang penting tetangga saya aman. Masya Allah, sempurna. Kita kan enggak Pak. Bangun rumah enggak izin kanan kiri, langsung udah bangun tingkat 5.
Ini rumah tetangga nggak kena sinar matahari, nggak kena angin, dosa dia Pak. Nggak boleh seperti itu. Itu haknya tetangga. Kalau pian mau bangun rumah, mau hajatan, izin dulu pada tetangga. Bu, Pak, ngapunten nggih, maafnya, ulun mau bangun rumah. Kalau pian keganggu saya minta maaf. Ini bentar lagi saya tingkat 2. Kalau pian tidak setuju saya tidak jadi. Wajib itu Pak. Nggak boleh pian ujuk-ujuk membangun rumah tingkat tinggi, rumahnya tetangga nggak kena sinar matahari. Dosa Pak. Nggak sempurna iman pian. Ya Allah. Kalau zaman sekarang ini kayaknya sudah nggak ada urusan sama tetangga ya. Mau hajatan, mau besar-besaran mikrofon, mau besar-besaran soundboard, nggak ada urusan sudah. Mau tetangganya mati, mau tetangganya tuli, nggak ada urusan. Yang penting saya puas. Bahaya Pak. Nggak sempurna imannya. Nggak sempurna. Jadi kalau kita kepingin tahu iman kita, gampang aja, gampang. Tolak ukurnya bagaimana? Anda tengok, Anda dengan tetangga bagaimana? Kalau tetangga pian merasa keganggu dengan pian, nggak sempurna pian itu. Kalau Anda disenangi dengan tetangga, merasa senang itu tetangga, hebat ya, sempurna imannya Anda kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nih sebagai penutup, Nabi Muhammad SAW pernah dilapori seorang perempuan yang ahli ibadah. Ahli ibadah Pak. Ya Rasulullah, inna fulana tasumun nahar wa taqumu bil-lail wa hiya sayyi'atul khuluq wa hiya tu'dhi jiranaha bilisaniha. Wahai Rasul, ulun punya tetangga seorang perempuan ahli ibadah, senang puasa, siang hari puasa, malam hari selalu qiyamul lail. Hebat wahai Rasulullah, ahli ibadah. Cuma ada kekurangan wahai Rasulullah, akhlaknya jelek. Akhlaknya jelek wahai Rasul. Apa akhlak jeleknya? Selalu ganggu tetangga dengan lesannya. Lesannya lewat, tetangganya lewat, digunjing. Kemudian disakiti hati dengan lesannya, mungkin ya ngejek gitu nih. Tidak dikontrol nih lesan. Tapi ahli ibadah. Maka apa kata Nabi Muhammad? La khaira fiha. Perempuan itu tidak ada baiknya. Percuma, dia bakal masuk neraka. Masya Allah. Coba Anda bayangkan Pak. Ini perempuan ahli ibadah Pak. Ahli ibadah. Cuma kekurangannya ganggu tetangga. Langsung divonis oleh Nabi Muhammad neraka. Nah kalau kita bagaimana? Ibadahnya nunggu ya kayak gitu, ala kadarnya, sholat duhur nunggu 2:30, kan begitu. Kemudian puasa nunggu Ramadan, sama tetangga ada akor. Kemudian insya Allah Habib ulun masuk surga. Surganya pian. Ini aja perempuan ahli ibadah langsung divonis neraka sama Nabi Muhammad. Cuma gara-gara ganggu tetangga, apalagi yang kurang ibadah Pak. Kadang bersihkan selokan, dibersihkan, dibuang ke sampahnya tetangga. Loh, bahaya. Anda harus tahu nih tetangga pian nih, jangan sampai diganggu. Kekurangan, kotoran, sampah yang ada di rumah pian, jangan dilempar ke halamannya tetangga. Jaga haknya tetangga. Kalau jenengan kepingin sempurna imannya kepada Allah, paham ya? 3 ini, yuk kita buat bekal. Kita buat bekal untuk kehidupan kita. Yang pertama, jaga anggota tubuh daripada yang haram, maka kita termasuk orang yang ahli ibadah kepada Allah. Yang kedua, apa Pak? Yang kedua yaitu berbaik sangka kepada Allah Ta'ala, menerima, legowo, qanaah dengan rezeki yang Allah tentukan kepada kita, maka kita menjadi orang yang paling kaya di atas dunia, orang yang paling bahagia di atas dunia. Yang ketiga yaitu perhatikan tetangga. Insya Allah ketika 3 ini kita terapkan dalam kehidupan kita, kita menjadi orang yang dapat ridhonya Allah, iman sempurna, dan insya Allah kelak di akhirat kita semua masuk surga bersama Nabi Muhammad SAW. Amin ya rabbal alamin. Wa hadza minni. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan jazaa atas
akan disampaikan beliau, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Mari Bapak sekalian kita talqin zikir. لا إله إلا الله الموجود في كل زمان لا إله إلا الله المعبود في كل مكان لا إله إلا الله المذكور بكل لسان لا إله إلا الله المعروف بالإحسان كل يوم هو في شان لا إله إلا الله كل يوم هو في شان لا إله إلا الله الأمان الأمان من زوال الإيمان لا إله إلا الله الأمان الأمان من زوال الإيمان ومن فتنة الشيطان يا قديم الإحسان قبلك علينا من إحسان إحسانك القديم يا منان يا منان يا رحيم يا يا غفور يا غفار اغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم فاتحة اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربيانا صغيرا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات انك سميع قريب مجيب الدعاء اولياء الحاجات ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب ربنا ظلمنا انفسنا ولا تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم.